আমার ডিস্টার্ব হয়ে গেল। পেছনে বকবি না তুই। So here in this chapter we'll read about lifestyle and culture of the Sultanate and Mughal age. The Sultan, the Badshah, kings and the Wazirs at that time ruled the country. Okay, and their stories were written in the books. Many small things were written about poor people in the books. Wealth accumulated from the agriculture, cultivation or industry was mainly given or spent for governance, administration, for the kings and for the emperors. Okay, so আমরা তাহলে এখানে কি পড়ছি এই চ্যাপ্টারে, না লাইফস্টাইল পড়ছি আর কালচার পড়ছি। কাদের পড়ছি, না সুলতানেরদের ব্যাপারে পড়ছি এবং মুঘল এজের ব্যাপারে পড়ছি। ঠিক আছে, তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সুলতান কিংসদের ব্যাপারে তখনকার দিনে সুলতানরা কিংসদের ব্যাপারে অনেক বইতেই লেখা থাকতো, কিন্তু যে গরিব লোকেরা যারা প্রোডাকশন করতো তাদের ব্যাপারে লেখা থাকতো না। ঠিক আছে, আর যে ওয়েলথ আমরা পেতো তখনকার দিনে এগ্রিকালচার, কাল্টিভেশন বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে, সেটা মেনলি কন্ট্রিবিউট হতো বা মেনলি স্পেন্ড হতো ফর গভর্নেন্স, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, for the kings and for the emperors. Okay, so এরপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ দ্য পিপল, অফ দ্য কমন পিপল ইন দ্য সুলতানেট অ্যান্ড দ্য মুঘল পিরিয়ড। ওকে, now the majority of the people lived in the villages. Many purpose of cultivation, main purpose of cultivation was demands of the local people, was to cater demands of local people. Okay, তাহলে মেন পারপাস কী ছিল কাল্টিভেশনের, যে লোকাল পিপলদের ডিমান্ডস ফুলফিল করা। ক্র্যাফট সেন্টার্স ছিল ইন সাম সিলেক্টেড এরিয়াস, ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টার্স ওয়ার অলসো দেয়ার বিসাইড দ্য রিভার্স for easy import of raw materials and for export of these raw materials. Then Bengal and Gujarat is having a flourishing of industries, is having a large production or flourishing of industries we can see in Bengal and Gujarat. Okay, then the emperors and the rulers of the Sultanate period had a larger share in the farmers' produce. Okay, in return the administration of the king ensured the common people that they will lead a peaceful life. Okay, so রাজারা যে প্রোডাকশন পেত বা যে প্রোডাকশনের তাদের শেয়ার ছিল, তারা কি বলতো রাজারা বা এম্পায়াররা সুলতানেট পিরিয়ডে, যে আমরা যে প্রোডাকশান পাচ্ছি বা যে প্রোডাকশান আমাদের দেওয়া হচ্ছে তার বদলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমন পিপলদের জন্য পিসফুল লাইফ লিড করবে। ঠিক আছে, so mango was in high demand at that time among the crops produced in Gangetic plains. Then other fruits like grapes, rose apple, bananas, coconuts were also produced. Then at that time various type of flowers, sandalwood, aloe and many other herbs, aloe vera were also produced. Chili, ginger, other kinds of species were produced, and other varieties of domestic animals and birds were also there. Now handicraft was developed in the villages of the people on the basis of agro based products. Okay, sugar and perfume manufacture was also famous at that time. These crafts were hereditary. Crafts used to made hereditarily, মানে বংশ অনুযায়ী হেরিডিটারিলি তখনকার দিনে লোকেরা ক্র্যাফটস প্রচুর হাতের কাজ করতো। হেরিডিটারি মিন্স বংশ অনুযায়ী, মানে বাবা মা তার বাবা এরকম ছেলে তার ছেলে। তো এই যে হেরিডিটারি ব্যাপারটা তাদের মধ্যে ছিল, যে তারা ক্র্যাফটস করতো, ক্র্যাফটস তৈরি করতো, হাতের কাজ তারা প্রচুর তৈরি করতো তখনকার দিনে। and so the quality of the products of those crafts, due to crafts the quality of the products was extraordinary even though they used traditional tools. So তখনকার দিনে যেহেতু ক্র্যাফটসটা ছিল একটা হেরিডিটারি একটা মানে কাজ, সেই হিসাবে তারা যে প্রোডাক্টসগুলো তৈরি করতো সেগুলো খুবই এক্সট্রা অর্ডিনারি ছিল। মানে
মানে অর্ডিনারির থেকেও অন্যরকম দেখতে ছিল, যে যদিও সেগুলো ক্রাফটসগুলো আগেকার দিনের টুলস দিয়ে ইউজ হতো, ট্র্যাডিশনাল খুবই নর্মাল টুলস বা ট্র্যাডিশনাল টুলস জিনিসপত্র দিয়ে করা হতো ক্রাফটসগুলো, তাও ক্রাফটসের কোয়ালিটিটাই একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটি আমরা তখনকার দিনে দেখতে পেয়ে থাকি, ঠিক আছে। সো ইন দিস পিরিয়ড দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে কটন, মেটাল ওয়ার্ক, স্টোন ওয়ার্ক, পেপার মেকিং, skilled masons, stone artisans were in great demand, okay, and method of using tiles and bricks for making house was common in Bengal and other areas, okay. So these things just you will read out, okay. These things if you can read this page, which is a very easy, you will just read out this page and you can able to get answer of short questions if you read this page thoroughly. Now now in the next page you will find about এইটা পরের পেজটা করবো। হুম। Now in the next page we will find about prices of goods of daily necessities, which was not same. Prices of food grains were daily necessities এর goods গুলো price ছিল সেগুলো সেম ছিল না, ফুড গ্রেনসের প্রাইস ইনক্রিজ হয়ে গেছিলো ফেমিনের কারণে বা যুদ্ধের কারণে। এগেন লো প্রাইসেস এক্সিস্টেড ছিল সুলতান ইব্রাহিম লোদির যখন ছিল তখন গুডসের প্রাইসগুলো কী হয়েছিল না কম ছিল, কিন্তু ইদানিং যখন ফেমিন হলো বা ওয়্যার হলো তখন ফুড গ্রেনসের প্রাইস বিকাম ইনক্রিজ হয়ে গেল। But a person could buy 10 mounds of food grains, 5 sar of oil and 10 yards of cloth, okay. So these things we'll read now. Society না তখনকার দিনে কত দামে কি কেনা হতো, আলাউদ্দিন খিলজির সময় কত দামে কেনা হতো, মোহাম্মদ বিন তুগলাকের সময় এবং ফিরোজ শাহ তুগলাকের সময় কত দামে কেনা হতো সেসব লেখা আছে, একটু দেখবে। আর মানে 1 গ্রাম চিকেন কত দামে কেনা হতো, 15 পিজন্স কত দামে কেনা হতো, 1 lamb কত দামে কেনা হতো, রাইস পার মাউন্ডে কত দাম ছিল, প্রাইস ছিল, you will see this, okay. Now society at that time was based on joint family system, okay. Position of woman in the family and society was lower than that of men. Use of pardha and veil was practiced among the women by Muslim women and Hindu women. But in poor peasants' family, both men and women had to toil hard, have to work hard in household work, okay. In the poor families, in the poor peasant families, men and women both have to work hard for their household and also in the fields also. In that case, the purdha and the veil system of the Muslim woman for the poor families was not customary. সো আমরা এখানে কি পড়লাম যে সোসাইটিটা তখনকার দিনে জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম ছিল, ওম্যানদের পজিশন ওয়াজ নট হায়ার দ্যান দ্যাট অফ মেন, পূর্ধা অ্যান্ড ভেল সিস্টেম প্র্যাকটিসড হতো মুসলিম এবং হিন্দু ওম্যানদের মধ্যে, কিন্তু পুয়ার পিজেন্ট ফ্যামিলিজে ওম্যানরা এত বেশি হার্ডওয়ার্কিং করতো এবং মেনরা তাদের মধ্যে যে পূর্ধা বা ভেল সিস্টেমটা সেটা খুব একটা চালু বা ছিল না, ওয়াজ নট কাস্টমারি মিনস খুব একটা চল ছিল না যে পুয়ার পিজেন্টস ফ্যামিলিতে তারা পূর্ধা সিস্টেম ফলো করবে ওম্যানরা। তারপর আবার নেক্সট পেজে দেখতে পাচ্ছি যে বেসিক এলিমেন্টস যেটা লাগতো ফর দ্য পুয়ার পিপল
was for the settlements of the poor people. Basic elements were required. That is, existence of well pond was good enough for the rural people to settle down, and all they required was some bundles of hay and few tree trunks to make houses. So that was enough for them to have their dwelling. Okay, সো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, পুয়ার পিজেন্সদের জন্য কিছু বেসিক এলিমেন্টস তখনকার দিনে দরকার ছিল। পুয়ার পিপলদের হচ্ছে ওয়েল, দেন পন্ড, তা যাতে জল পায় তার জন্য পন্ড ছিল, ওয়েল ছিল, কিছু হে তারা খড় বান্ডেলস অফ হে পেত, তারা ট্রি ট্রাঙ্কস পেত টু মেক দেয়ার হাউসেস, অ্যান্ড দিস থিংস ওয়ার enough for them so that they have their dwelling. Okay, now after paying the revenue and the clearing of other roads, the peasants still had something in hand. সো পিজেন্টসরা কী করতো না, যেহেতু রেভিনিউ এবং লোনস ফার্মার্সেরকে দেওয়ার পরও পিজেন্টসের হাতে কিছু থাকতো, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য রিসোর্স, তাদের হাতে কি থাকতো না, রিসোর্স থাকতো ফর দ্য ডেলি এক্সপেন্ডিচার, ডেলি খরচা করার জন্য যে একটা রিসোর্স দরকার পড়ে, টাকা দরকার পড়ে বা রিসোর্স দরকার পড়ে, সেইটা তাদের হাতে থাকতো। পুয়ার ফ্যামিলিদের, পুয়ার পিপলদের, পুয়ার ফার্মারদের মধ্যে থাকতো রেভিনিউ দেওয়ার পরও। ইন সাম সিজনস দেখতে পাই আমরা পিজেন্টস ফ্যামিলিজ ডে, যদিও আমরা দেখছি যে পিজেন্টস ফ্যামিলিরা ডে অ্যান্ড নাইট কাজ করতো, তাদের মধ্যে ভেরি লিটিল ইজ নোন, তাদের তাদের ডেলি লাইফ অফ দ্য পিজেন্ট্রির ব্যাপারে আমরা খুব একটা এখান থেকে জানতে পারি না। তাদের সময় মানে জাহাঙ্গীরের সময় আমরা দেখতে পাই না, একজন ডাচ মার্চেন্ট বলেছিলেন যে পুয়ার পিপলরা তখনকার দিনে সুলতানেদের টাইমের খুবই মানে খুবই মানে তাদের ঘরে মাংস খাওয়া বা একটা মিট যে আসা বা ভালো জিনিস খাওয়া, সেটা পুয়ার পিজেন্টসরা খেতে পারতো না। তাদের লাইফটা এতটাই পুয়ার ছিল এবং তাদের ডেলি ফুড ছিল কিটগিরি, অ্যান্ড ওয়াজ দ্যাট দে হ্যাড দেয়ার মিল ওয়ান্স ইন আ ইভিনিং, এবং তারা শুধু সন্ধেবেলায় খেত। দে ডিড নট হ্যাভ ক্লোথস, তাদের ক্লোথস ছিল না। চারপোয়ে অ্যান্ড ইউটেন্সিলস ওয়াজ দ্য পার্ট অফ দেয়ার household. They had only one bed sheet or maximum two bed sheet. They used that bed sheet only for lying in the bed or for covering themselves. So they was suffering in summer season very much, but in winter not. উইন্টারে তারা অতটা সাফার করতো, উইন্টারে তারা বেশি সাফার করতো, সামারেও সাফার করতো যেহেতু তাদের লাইফস্টাইল খুবই পোর ছিল, কিন্তু উইন্টারে তারা অনেক আরও বেশি সাফার করতো। ফেস্টিভ অকেশনস কিছু যখন হতো, দেন দে গেট আ ব্রেক ফ্রম দেয়ার ডেলি স্টিরিওটাইপড লাইফ। ওকে, so on the other hand, Mughal emperors were rich, their noble man had great wealth. অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখনকার দিনে মুঘল এম্পায়ার্সদের প্রচুর রিচ ছিল, তাদের কাছে প্রচুর ওয়েলথ ছিল, তারা অনেক টাকা স্পেন্ড করতো ফোর্টস, প্যালেস, মক্স, মাদ্রাসা, আর্কিটেকচার লাইক তাজমহল, এগুলো তৈরি করার জন্য। ঠিক আছে, মুঘলসরা দে নেভার হেজিটেটেড টু স্পেন্ড মানি or expenditure on expensive garments for buying expensive garments, ornaments and many luxuries. সো আমরা কি দেখতে পাই না, তখনকার দিনে মুঘল পিপিলরা মানে তাদের যে জামা কাপড়, গার্মেন্টস, অর্নামেন্টস, লাক্সারিজ করার জন্য তারা প্রচুর টাকা স্পেন্ড করতো, যেটা যেটা মানে তারা ভাবতো না। কিন্তু একটা পুয়ার পিপলদের হাতে কিছুই থাকতো না, তারা পুরোটাই মানে খুব হার্ড লাইফ লিড করতো। তারা খেতেও পেতো না, তারা শুতেও পেতো না ঠিক করে, তারা সারাদিন কাজ করতো, তারা একবেলা খেত। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে লাইফস্টাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি তখনকার দিনের পুয়ার পিপল আর মুঘল পিপলদের মধ্যে। রেসলিংটা ছিল পপুলার স্পোর্ট, নোবেলিটি, কমন মেন, সাধুজ ওয়ার কিন অ্যাবাউট রেসলিং, আর্চারি প্র্যাকটিসড হতো, জ্যাভেলিন থ্রো একটা খেলা সেটাও হতো, সুইমিং পপুলার ছিল, সিঙ্গিং পপুলার ছিল বেঙ্গলদের মধ্যে, ফোক সং, ডান্স, ম্যাজিশিয়ানস, জাগলার্স, ক্লাউন্স ওয়ার দ্য সোর্স অফ এনজয়মেন্ট ছিল ফর দ্য কমন মেন। ওকে,
দেন দেয়ার ওয়াজ আ চেঞ্জ অফ তার কমন মেনদের মধ্যে এগুলোই পপুলার ছিল, ঠিক আছে। স্পোর্ট পপুলার, সুইমিং, আর্চারি, কী কী ড্যান্স, সং, ম্যাজিশিয়ানস, এগুলো সব পপুলার ছিল, তোমরা পড়ে নেবে এখানটা। আর তোমরা এখানে পড়লে জানতে পারবে যে পুয়ার পিপলদের লাইফস্টাইল কেমন ছিল, আর মুঘল রুলার্সদের লাইফস্টাইল কেমন ছিল। তারপরে নেক্সট পেজে তোমরা দেখতে পাবে যে লাইফস্টাইলের ব্যাপারে কিছু ছবি দেওয়া আছে, ছবিটা তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে তাদের লাইফস্টাইল কেমন ছিল, পুয়ার পিপলদের, সুলতানেরদের এবং মুঘল পিরিয়ডদের। এরপর কিছু ভক্তি কাল্ট কি না, রিলিজিয়ান ওয়াজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ লাইফ ইন মেডিভেল ইন্ডিয়া, ওকে। তখনকার দিনে মানে এই যে পুজো আচ্ছা, রিলিজিয়ান বা ধর্ম একটা খুবই একটা পার্ট গ্রহণ করেছিল মেডিভেলের টাইমে, মিডিল পার্ট অফ ইন্ডিয়াতে। ব্রাহ্মণিক্যাল হিন্দুইজম, বুদ্ধিজম, জাইনিজম তখনকার দিনে প্র্যাকটিসড হতো। ইম্প্যাক্ট অফ, যদিও প্র্যাকটিসড হতো কিন্তু বুদ্ধিজম জাইনিজম ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ডিক্লাইন হয়ে যায় মানুষের কাছে। বুদ্ধিজম জাইনিজম এই প্র্যাকটিসগুলো gradually declined, okay. Now what came, now in this circumstance people used to practice bhakti cult and Sufism, okay. So ভক্তি কাল্ট তারা প্র্যাকটিসড করতো এবং সুফিজম প্র্যাকটিসড করতো। ভক্তি কাল্ট কি না, ভক্তি কাল্ট হচ্ছে যে কাউর প্রতি ভালোবাসা, তাদের ডিভোটিস মানে যাদেরকে তারা মানে যা তাদের শিষ্যর প্রতি একটা যে ভালোবাসা, সেটাকে আমরা বলছি ভক্তি কাল্ট। ভক্তি হচ্ছে ডিভোশন, মানে যাকে মানে কাউর জন্য মানে পুজো করা, তাকে ডিভোট করা, এবং মানে ভগবানের জন্য কমপ্লিট সাবমিশন টু গড, ভগবানকে পুরোপুরি ডাকা, মন দিয়ে ডাকা, এবং সেটা কিসের মাধ্যমে ডাকা না, ইয়াজ না করে, রিচুয়ালস করে, যোগা করে ডাকা, ঠিক আছে। অ্যান্ড লে ইম্পর্টেন্স, অ্যান্ড আরেকটা সেকেন্ড কি ছিল না, ভক্তি কাল্টের যে খুবই পপুলার ছিল এটা সাউথ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দেন ইন নর্থ ইন্ডিয়া অলসো, ঠিক আছে। তো তোমরা এই জায়গাটা পড়বে যে হোয়াট ইজ ভক্তি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মেন ফিচার অফ দ্য ভক্তি কাল্ট, ভক্তি কাল্ট মানে কি এবং ভক্তির মানেটা কি, তোমরা এখান থেকে পড়বে জাস্ট। এরপর কিছু নেই, এরপর দেখো এখানে পড়বে তোমরা, আমি আন্ডারলাইন করেছি যে ইন দিস পিরিয়ড সাম পিপল এক্সপেরিয়েন্সড ভক্তি কাল্ট ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি। যেমন ধরো আলভার অ্যান্ড নায়নার, দুরকম প্রিস্ট ছিলেন, আলভার অ্যান্ড নায়নার। তারা এই ভক্তি ব্যাপারটা, ভক্তি কালটা প্র্যাকটিস করতেন সাউথ ইন্ডিয়াতে। আর 7th সেঞ্চুরি এডিতে কিছু প্রিস্ট ছিলেন যারাও ভক্তি কাল প্র্যাকটিস করতেন সাউথার্ন ইন্ডিয়াতে, ঠিক আছে। নর্থার্ন ইন্ডিয়াতেও প্র্যাকটিসড হতো। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন দিস সিচুয়েশন আলভার অ্যান্ড নায়নার যে প্রিস্টরা যারা ছিল, তারা ভগবানদেরকে ডিভোট করতো জাস্ট তামিল ল্যাঙ্গুয়েজে, দে ডিভোট টু গড ইন সিম্পল তামিল ল্যাঙ্গুয়েজ। কমন পিপল অ্যাট্রাক্টেড ছিল ভক্তি কাল্ট অফ দ্য সাউথ, গেভ ইম্পর্টেন্স টু রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস। ভক্তি কাল্ট যারা প্র্যাকটিস করতো সাউথ ইন্ডিয়ায়, তারা বেশিরভাগটাই যোগা বা রিচুয়ালস বা রাইটসের ওপর বেস করে ভগবানকে ওরশিপ করতো বা ডাকতো। সো এটাই এরপরে আছে। এরপরের পেজে তোমরা দেখতে পাবে যে 13th এবং 14th সেঞ্চুরিতে ভক্তি কাল্ট ব্যাপারটা স্প্রেড হয়েছিল সাউথ, নর্থার্ন আর ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে, ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতেও স্প্রেড হয়েছিল। তারপর এই 13th এবং 15th সেঞ্চুরিতে এটা নামদেব, জানেশ্বর, তুকারাম, রামনাথ দা, কবির, নানক, শাখার দেবা, শানকারা দেবা, চৈতন্য দেব, মীরাবাই, এদের মধ্যেও ভক্তিকালটা প্র্যাকটিসড ছিল, ঠিক আছে। সো দিস মেসেজেস, রাইটিংস, পোয়েমস অ্যান্ড সংস ওয়ার হার্ড অল ওভার ইন্ডিয়া। তাহলে 13-14 সেঞ্চুরিতে কী হয়েছিল আর 15 সেঞ্চুরিতে কী হয়েছিল, কারা কারা প্র্যাকটিস করতো, চৈতন্য দেব, এরা, গুরু নানক, মীরাবাই, এদের নিয়ে তোমরা এর পরের ক্লাসে আমি পড়াবো যে গুরু নানক কী বলেছিলেন, মীরাবাই কী বলেছিলেন, এটা নিয়ে তোমরা পরের ক্লাসে পড়বে, ঠিক আছে।